मसूले अट्टा शट्टा मैं साफ हो जाए तंदुरुस्त होए मैं बादी शादी ना मन्ने तो फिर मैं जाती है दुध 15 16 17 18 से पक्की जाती चिट्टा जीरा पा के रहने रुन के दईए जवैन मसा पा ली तो वह भी दुध वध जाता रोड़ा होए ना थोड़ा थोड़ा दरमियाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात इंतहाई तजर्बाकार फार्मर से करवाई जाएगी। इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और खासकर दूध बढ़ाने के नुस्खे मिलेंगे। तो चलें इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू जी क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। चाचू की नाम अपना? मोहम्मद आरफ। चाचू आरफ इलाका केड़ा है? रुड़की बाजवा सियालकोट। सियालकोट। अच्छा चाचू तुसी ये जो जानवरों का काम है किन्ने अरसे तो कर रहे हो? ये कोई 30 35 40 साल हो गया। काफी लंबा तजर्बा है। हाँ जी। ते मज्जां दा कोई है भी टोटका के मज्जां कहीं पिछा कढ़दियां ने कि पिछे तो बचत हो सके? वो है चरका चुरका देने टीके शिके भी लाई देने। वो भी मईया का हुंदा गोया शोया सख्त करना ते जे चंदरी ना करन ते फिर नहीं गोड़ छोड़ देना चाहिए। अच्छा जे उन कबई ना डंगर गोया कबई करके करदा उन्हें नॉर्मल पट्ठे पाने चाहिए, पट्ठे थोड़े पाने चाहिए, पट्ठे कूड़े पाने चाहिए जिन्हें गोया ढिला करे। ठीक है। तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਢਿੱਲਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਦਵਾਈ ਵੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਫ ਤੇ ਗੋੜ ਛੋੜ ਤੇ ਜਵੈਣ ਸ਼ਵੈਣ ਦਈਏ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਗੋੜ ਜਵੈਣ ਤੇ ਸੌਂਫ ਇਹ ਵਾਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ? ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਈਦੀ ਤੇ ਪਿੰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਟੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜਿਹੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾ ਲਈ। ठीक है। तो हाँ एक गल की एक जगह ते कि 2-2.5 किलो वंडा एक माई की जरूरत है। बहुता भी थोड़ा भी पाइए थे, बहुता थोड़ा पाइए थे, नहीं तो 5 किलो तक पाया जा सकता है। उस तरह नहीं 5 किलो ज्यादा हो जाता पट्ठे रज के ना पाना पहलो चाहिए पट्ठियां तो पहले। पट्ठियां तो पहले पट्ठे सुट्टे ना सुक्के पाना सुक्के तूड़ी ते पाना चाहिए वंडा। अच्छा हरे तो नहीं पाना चाहिए। ओदा की नुकसान हो सकता है? वो फिर मईयां कई खांदियां भी नहीं तो फिर वो अच्छा रहिंदा है। फायदा बहुत होंदा हरे ते नहीं नुकसान देंदा वंडा। ठीक है। ते वंडा दे विच होणियां केड़ी-केड़ी चीज़ां चाहिदियां ने? वंडा होना चाहिए खा लो अच्छी होए तो होनी चाहिए। वडेवियां दी की कौड़ी? वडेवियां दी भी रोड़ा होए तो कौड़ी भी विच पानी चाहिए मिला के पानी। गर्मियां च कौड़ी? हाँ जी। सर्दियां च वडेवियां दी? वडेवियां दी विच कोई वैसा करा कुरा पा लो। ठीक है। मतलब रोड़े च तुसी रोटियां भी लैके पा सकते हो। रोटी बार नुकसान भी देंदी है, थाना ते बड़ा असर पांदी है। आंदे ने ओदे च किल कांटा भी निकल आंदा है। हां वो नहीं पानी चाहिए। ठीक है। थान नूं चंदरी भी हुंदी है रोटी नाल तुहां दस्सिया। अच्छा चाचू ए दसो कि एडा मतलब कि वंडा है ये भ्यों के पाना चाहिए बेहतर रहंदा या सुक्का? बुरक लेना चाहिए, थोड़ा पानी पाना चाहिए। हां खुश होए। अच्छा ठंडक च। अच्छा रोड़ा होए तो उन्हें खूब ढिला करके पानी वावा खुला पाओ जिन्ना तूड़ी दी गिल्ली होए पटाके मारे में। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਸੀ ਤੇਲ ਛਿਲ ਤਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਜੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਰਹਿਣ ਰੁਣ ਕੇ ਦੁੱਧ 'ਚ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਜੀਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਰੁਣ ਕੇ ਦਈਏ ਵਿੱਚ ਜਵੈਣ ਮਸਾ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਨਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਪਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇਲ ਇਹ ਚੌਖਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਦਾ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ 10 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਚੇਤਰ ਚੜ ਪੈਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਾ ਪਾਇਆ ਮਈਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਚੌਖਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਹਫਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੇਣਗੀਆਂ ਮਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸਟਾਲਾ ਪਾਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਵੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਤੂੜੀ ਕਿਆ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਟਾਲੇ ਚ? ਲਾਜ਼ਮੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤੂੜੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਸੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਂਦੇ ਨੇ नहीं जो स्टाफ पट्ठा आम हो तो तूड़ी की जरूरत है, हालांकि तूड़ी जी ना हाजमे वास्ते बड़ी जरूरी है। सारे बंदे पता डंगर किवें रखी। बिल्कुल बिल्कुल। कोई और गल अल्लाह ही देते रहंदे। कोई खास गल्लां जेहड़ियां तुहां तजर्बे सिक्खे ते होगी तूड़ी वाली, होर 2-4 खास गल्लां दसो ताकि तुहाडे तजर्बे दा लोकां नूं फायदा होवे। ये तजर्बा कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह के दुआ करे कि मेरा माल तंदरुस्त रहे ते मैनूं भी रब तंदरुस्ती दे ते मैं भी रोदी पिया मैनूं मालक दे इसे बहाने। यही बड़ी खास माशाअल्लाह। मज्जां वेचदे बूझदे भी हो? नहीं ज्यादा तो उदों ही बेची दी है जो साडे तो बेकार हो जांदी है। ठीक है। ते जद जरूरत होए ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचू जी की हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। चाचू की नाम अपना? मोहम्मद आरफ। चाचू आरफ इलाका केड़ा है? रुड़की बाजवा सियालकोट। सियालकोट। अच्छा चाचू तुसी ये जो जानवरों का काम है किन्ने अरसे तो कर रहे हो? ये कोई 30 35 40 साल हो गया। काफी लंबा तजर्बा है। हाँ जी। जरा नाज़रीन नूं तफसीलात दसो कि काम तुसां कैसा पाया?
ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਆਂਡੇ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਆਂਡਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਢਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਕੜੀ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਲਈਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ, ਫਿਰ ਮਹੀਂ ਢਿੱਲੋਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਫਾ ਬਖਸ਼ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ? ਨਫਾ ਹੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਫਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਫਾ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਫਾ ਵੀ, ਕਿ ਉਹ ਰੋਟੀ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤੇ ਦੇਖੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ? ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਹੋਏ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦਾ ਥਣ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਰਾਲ ਹੋ ਜੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਆ ਮਾਰਿਆ ਕੱਤਾ ਕੋਈ ਵਿਕੇ ਨਾ, ਉਹਨੀ ਰਕਮ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖੇ ਰੱਬ ਤੇ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਫਾ ਹੀ ਨਫਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨਫਾ ਦੇਣ? ਨਫਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਚੰਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈ ਮਸਾਲਾ ਚੰਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਠੀਕ ਕਰੀ ਦੀ ਏ। ਮੱਝ ਸੂਪ ਏ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਦੀ ਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ 24 ਘੰਟੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਝ ਦੇ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਦੇ ਹਕੂਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨੇ? ਮੱਝ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇੱਕ ਨਿਰਦਾਨ ਪਲੱਸ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਜੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਈਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਦਵਾਈ ਦੇਈਦੀ ਉਹ ਨਿਰਦਾਨ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ 2-4 ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਦਵਾਈ ਆਪਣਾ ਕਿਰਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਰਮਾਂ ਦੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਲ। ਠੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵੰਡਾ ਪਾਣੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਣਕ ਤੇ ਭਾਰ ਸੇਤੀ ਕਣਕ ਛਣਕ ਪਾਈ ਦੀ, ਤੂੜੀ ਛੂੜੀ ਛਟਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਕਮਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੋੜਾ ਚਰੀਆਂ ਚੁਰੀਆਂ ਚਰੀ ਤੇ ਤੂੜੀ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਤੂੜੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੰਡਾ? ਵੰਡਾ ਕੋ 2-2.5 ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਧੜੀ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ 2-2.5-3 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵੰਡਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਰੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਮਈਆਂ 4 ਵਜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੋ 2 ਮਗਰੇ ਸੁੱਟ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਤੋਲੇ ਮਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੇ ਰੁਝਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਜ਼ਰ ਪੇਟ ਭਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਨਾ ਪੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਮੱਝਾਂ ਨੇ, 12-13 ਡੰਗਰ ਨੇ ਵੱਡੇ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ? ਦੁੱਧ ਮਈਆਂ ਕੋ 5-7-8 ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਟੋਟਲ? ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 1.5 ਲੱਖ। 1.5 ਕਮਾਂਡ ਦਾ? 1.5 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਨਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਚ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 75,000 ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਚਲੋ 75 ਨਹੀਂ ਤਾਂ 60 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। 60 ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਪਾਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਬੰਦੇ 2 ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਈਆਂ ਵਾਸਤੇ 20 ਮਈਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, 25 ਜਾਂ 25-30 ਮੱਝਾਂ ਹੋਣ, 3 ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੱਝ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮੱਝ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਛਾ ਚੰਗਾ ਵੇਖੀਦਾ, ਨਸਲ ਵੇਖੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਜੂਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੂਹ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਚੰਗੀ ਅੱਛੀ ਜੂਹ ਹੋਏ, ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਜੂਹ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਦੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਧਰ ਲੁੱਡਣ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਬਿਹਾੜੀ ਦੀ ਚੀਚਾਵਤ ਨੇ ਮਈ ਉਧਰ ਵੀ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਜੂ ਹੈ? ਪੱਕੀ ਜੂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲੁੱਡਣ। ਅੱਛਾ, ਲੀਲੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ 1 ਨੰਬਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੱਝ ਲੱਭਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਮੱਝ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਮੱਝ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਪੱਤੇ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ 3 ਦੇ ਗੇੜ 3.5 ਦੇ ਨਗਦ ਲਈਏ ਤਾਂ 2.5 ਪੌਣੇ ਤੋਂ 2.5 ਤੇ ਸਵਾ ਮਈ ਮਤਲਬ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਮਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਗਦ 2.5 ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? 20 ਕਿਲੋ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 20 ਕਿਲੋ ਵੀ? ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੱਝ ਸੀ? ਉਧਰ ਦੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿੰਨਾ? 16 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।
ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਝਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਧਰ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੂਹ ਚੰਗੀ ਦੀ ਨਿਕਲ ਪਏ, ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਹੀਂ ਸੂਈ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਮਹੀਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਮਸੂਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਟਾਂ ਛੱਟਾਂ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਬਾਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ 15 16 17 18 ਸਿਰ ਪੱਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਟਾਂ ਛੱਟਾਂ ਸਟਾਈਆਂ ਹੋਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੱਝ 16 17 ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਟਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਦੇਣਾ? ਗੰਢੇ ਤੇ ਗੁੜ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੰਢੇ ਗੁੜ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਸ਼ਦਰਕ ਮਿਰਚ ਹਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦੇਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਛੋੜ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਲਿਓ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੱਟ ਲਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਪਾ ਲਈ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਜਮੈਨ ਵੀ ਮਾਸਾ ਪਾ ਲੈ, ਗਲਕੰਦ ਪਾ ਲਈਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਢਾ ਛੰਡਾ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇ ਦੇਈ ਤੇ ਉਹ ਛੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ? ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ।